चमच भर के जल रखिए। अप्राप्य लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल संरक्षणार्थे लक्ष्मी यवनाख्य कर्मम अहंकारिष्ये। पानी छोड़ दीजिए। ओम महालक्ष्म्यश्च विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। स्वाहा। श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्धे श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै स्वाहा। श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्धे श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै स्वाहा। श्रीं ह्रीं श्रीं कमलालय प्रसिद्धे श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै स्वाहा। महालक्ष्मी प्रश्नोस्तु भव। पुनः हस्ते जलमादाय फिर से चम्मच भर के जल रखिए। हरि ओम महा अंतर्वहि शत्रु पराभवे तवे षडरिपुदोष निवृत्ति अर्थम सरस भवनाख्य कर्मम अहंकारिष्ये। पानी छोड़ दीजिए। સરસવનો હોમ થઈ રહ્યો છે, પગે લાગી રાખવાનું, બધાએ આંખો બંધ કરી દેવાની। સર્વા બાધા પ્રશમનો ત્રૈલોક્ય સિયાખિલેશ્વરે સ્વાહા। अपवित्रं पवित्रो वा सर्वावस्थानगतो विभाग। पुनः हस्ते जलमादाय फिर से चमच भर के जल रखिए। हरे ओम आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि तवे आज्य सहित गुग्गल होमम होश्ये। पानी छोड़ दीजिए। गुगल नो होम થઈ રહ્યો છે, પગે લાગી રાખવાનો। મૃત્યુંજય મહાદેવા ત્રાહિ મામ શરણાગતો स्वाहा। महारुद्राय नमः। पुनः हस्ते जलमादाय फिर से चमच भर के जल रखे। स्वागत मंडल देव देवता नाम तंत्र उत्तरार्चन चकारिष्ये। पाणी मूकी देवानो। हाथमा पुष्प ने ચોખા લઈ લેવાના। બધા દેવી દેવતાઓનું સ્મરણ કરવાનું છે। જમણી બાજુ ભગવાનની જમણી એક એક જ મૂકો। અહીંયાથી આ એક લઈ લેજો। આ બાજુ નો લઈ લો મારે। अरे हे ओम महा पुष्पाचदान मादाय। सवेरे से जिसकी हम पूजा कर रहे थे, आप दोनों को बता दो, सवेरे से जिसकी हम पूजा कर रहे थे उनमें पहले गणपति की फिर साथ में कुल देवी की योगिनी माता, भैरव दादा, वास्तु भगवान, माँ जगदम्बा, ग्रह, रुद्र, अग्नि और ब्रह्मा, ये 9 देवताओं की पूजा की। 9 के 9 सभी के देवताओं को हम नमस्कार करेंगे, उनका उत्तर पूजन करेंगे। माने कि शाम का वक्त हुआ है, उनको भी अपने घर पे जाना होता है, बराबर। तो हम उनके लिए विदाई का समारंभ नहीं करते, लेकिन विदाई होता है ऐसी भावना करेंगे। तो भगवान को नमस्कार कीजिए और उनकी प्रार्थना करेंगे। हरे ओम महा ओम गणानान्वा गणपतिको हवामहे प्रियाणान्वा प्रियपतिको हवामहे निधेनान्वा निधिपतिको हवामहे वसो मम। हरि ओम गणेशाय नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। उत्तर पूजनार्थे नमस्कारान् समर्पयामि। मध्यपीठोपरि जगदम्बिकां ध्यायेतः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः।
अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चनः गणेश हरि ओम जग प्रधानेश्वरी श्री जगदम्बिकाः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका नवदुर्गाम्बिकायै नमो नमः। उत्तर पूजनार्थ नमस्कारान् समर्पयामि। वास्तुदेवताभ्यो नमः तथा क्षेत्राधिपदेवताभ्यो श्री भैरव मंडल देवताभ्यो नमो नमः। अंत में ग्रह और रुद्र का स्मरण करेंगे। उसके पहले अग्नि और नारायण को अग्नि नारायण और ब्रह्मा जी को नमस्कार करेंगे। ब्रह्मज ज्ञानम प्रथमं पुरस्ताद्वैषये मदः सुहृदो वेन आवः। ओम अग्निं दूतं पुरो ददाह्यवाहम् उपब्रुवे देवाम् आसादयादिय। ओम अग्नये नमः ब्रह्मणे नमः। ग्रह ऊर्जाहुतयो व्यन्दो ग्रह ऊर्जयाहुतयो व्यन्दो विप्राय मदिं देशां विषप्रियाण वो हैकमूर्जको समग्र भूपयाम ग्रहीतोषीन्द्र यद्वां जुष्टं गृणामेखतेजो नैरेन्द्राय त्वां जुष्टतमम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। स्वागत मंडल देव देवताभ्यो नमो। उत्तर पूजनार्थे खुले हाथ से भगवान के ऊपर चढ़ा दीजिए। हरि ओम उत्तर पूजनार्थ गंधाग्रबाणे समर्पयामि। 3 दफे थाली में जल छोड़िए। ओम धूपमाग्रापयामि दीपकं संदर्शयामि नैवेद्यम अग्रे निवेदयेत। नैवेद्य अग्रे निवेदयामि। જેનો ત્યાં જ મૂક્યો છે. થાળ ધરાવો હોય તો અહીંયા ગાડી એક મોકલો ને એક ત્યાં આગળ પાણી આરે ને એક અંદર હમણાં એમના મંદિર આનું ત્રણ થાળ મોકલો કાં તો 2 થાળ મોકલો આ બંને જગ્યાએ. હવે મોકલાવડાવી દો. તૈયાર થઈ ગયો હોય તો મંગાવી લો. પેલા ભાઈને બોલાવીને રાખજો ઉપર. अरे हे ओम 3 दफे जल छोड़िए। धूप दीप नैवेद्यम निवेदयेत पंच प्रणवावृत्ति पूर्वकम भोजयिष्ये। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा एवं परब्रह्मणे परमात्मने नमः। 4 वखत पाणी मूकी देवानो। ओ हरि ओम पूर्वाभूषण मुद्राभूषण मस्तमुख प्रक्षालनम जाजमन्यम समर्पयामि। करोर्ध्वनार्थे नमस्कारान् मुखवासार्थे पूगी बलदाम्बुलम दास्यमानां दक्षिणां कर्मान्ते निवेदयामि प्रदक्षिणां समर्पयेत। सभी देवताओं को नमस्कार करेंगे। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं। हरे ओम आगतेभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमस्कारान् समर्पयामि। चम्मच भर के जल रखिए। बहन जी आप हाथ का स्पर्श कीजिए। अने आप पूजिए संघ परिवार स्वागत मंडल देव देवता नाम उत्तरार्चन विधि परिपूर्णोस्तु अस्तु परिपूर्णताम्। अग्नये स्विष्ट कृते स्वाहा दान्नवाहुतयः रेम अग्नये स्वाहा रेम वायवे स्वाहा इदं वायवे रेम धुर्याय स्वाहा रेम अग्निवरुणाभ्यां स्वाहा पुनः अग्निवरुणाभ्यां स्वाहा अग्नये ऐसे स्वाहा वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यः मरुद्भ्यः सर्गेभ्यः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यः मरुद्भ्यः सर्गेभ्यश्च नमः। वरुणादित्यादितये स्वाहा रेम स्वाहा इदं नमः। આ દીવા પકડાવવા પડે એટલે બંધ કરાવી બધું પછી તમારે જે ખોલવાનું ખોલાઈ દે છે. હા ના 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 કશું ના થાય. चिंता ना करो। चम्मच भर के जल रखिए। इंद्रादि सकपाल देवतानां गणपत्याद्यवैत देवतानां क्षेत्राधिपति देवतानां तंत्र ही बलि प्रदानाख्य कर्मम अहं करिष्ये। पानी छोड़ दीजिए। हाथ में पुष्प और अक्षत रखिए। सभी देवताओं को नमस्कार करेंगे। ये जो दीप जलाए हुए हैं अपूर्व और तनुश्री, ये जो सारे दीप जलाए हुए ना, उस सभी दीप को नमस्कार करना है।
कुंड के आसपास में जितने दीप है वो चारों दिशा, 4 कोण, कॉर्नर, और ऊपर आकाश और नीचे पाताल, इस तरह से 10 दीपक रखे हुए हैं। इधर भगवान के आगे भी दीपक लगाए हुए हैं। उन सभी को प्रार्थना करनी है कि हमने सवेरे से शाम तक आपका जिस तरह से पूजा किया, पूजन करने के बाद में हमारी जो अभिलाषा है वो अभिलाषा हमारी परिपूर्ण करना। तो भगवान को नमस्कार करेंगे। इंद्र अग्नि यम निरुति वरुण वायु सोम ईशान ब्रह्मानंदाद्य वैद्य देवता नाम गणेश गणेशांबिका वास्तुमंडल देवता चतुर्षष्ठी योगिनी मंडल देवता भैरव मंडल देवता तथा च श्रेः मध्यपीठोपरि महाकाली महालक्ष्मी महादेवी त्रिगुणात्मिका नवदुर्गात्मिका समन्वितांगी भूतैः देवतानां महतथा च श्री अजरादि क्षेत्रपाल श्री ग्रह रुद्र मंडल देवतानां तथा च श्रेः क्षेत्राधिप देवतानां भूत प्रेत पिशाचाकिनी डाकिनी वीर वैतालादि परिवार विदाय सं क्षेत्राधिप देवताभ्युन्मये बिरगंधाभिस्वामहं पूजयामि। खुले हाथ से चढ़ा दीजिए। हरे ओम चम्मच भर के जल रखिए। अनेन इंद्रादिपाल देवतानां गणपत्याद्य देवतानां क्षेत्राधिप देवतानां सदीप पायसादि भक्तबले समर्पयामि। प्रार्थयेतः सभी को नमस्कार करेंगे। भो भो इंद्रादिपाल देवाः गणपत्याद्य देवताः क्षेत्राधिप देवताः आच्छादित पायसादि बलिं गृह्णीत। आप दोनों बोलिए मम समस्त कुटुंबी परिवार जनाः सहितस्य सांभळवानु जय अत्रैव आगतानां सर्वेषां जनाः गृहे ब्राह्मणानां गृहे आयो करता क्षेम करता शांति करता वरदा भव। चम्मच भर के जल रखिए। अनेन पूजनेन इंद्रादिपाल देवतानां गणपत्यादि क्षेत्राधिप देवताः प्रीयन्तान्नमः। हरे ओम महादेव्याः प्रीति संपादन हेतवे पुनः स्ते जन्मादाय देव्याः प्रीति संपादन कुष्मांडबलि प्रदानाख्य कर्मम अहं करिष्ये। हरि ओम महा नमस्कार नमस्कारार्थ नमस्कारान् समर्पयामि। સાંભળો જયેશભાઈ, તમે ચિંતન આશીષભાઈ જોડે આવે છે બહાર જઈને કરાવો, ઘરની બહાર, કારણ કે આ પહેલું ઘરનું વાસ્તુ થયેલું નથી એટલા માટે સીધે સીધું બહાર જઈને કરાવો। મારે બેસી જવું પડશે, બેસી જાઓ, મારે બેસી જાઓ। હા, પગ છૂટવો समर्पयामि। गंधनम चंदनम दिव्यम गंधाढ्योरम विलेपनम धराश्रेष्ठा गंधम समर्पयामि। वस्त्रपूजनम हरिओम बलिपुरजाय नमः। गंधम समर्पय प्रोखा रखो। આવી જાય। કહું એટલે જો પેલા નહીં આમ રાખો। આ દે લો, આવા ખબર લે, આ દે લો, આ અહીંથી લઈ લો, હા આગળ નીકળો। ઓમ કાલે કાલે વજ્રેશ્વરે લોહરન્નાય
તમે ઊભા થઈ જોડો તમે હાથમાં રાખો મુકાય નહીં શસ્ત્ર નીચે મુકાય કોઈ દાડો આવી લો ભાઈ બધા ઉપર એક ચમચી પાણી પીડો બધા ઉપર એક ચમચી પાણી પીડો બધા ચાય કકડા ઉપર પરિભાગમ નિવેદયામિ પૂજનાય પરિભાગમ નિવેદયામિ પાવરાગ્ને પરિભાગમ નિવેદયામિ પુત્રાય પરિભાગમ નિવેદયામિ ધરૈકેન પરિભાગમ નિવેદયામિ તલવા લઈ લો તમે આ લીકમાં નીચે જઈએ ગેટ સુધી જવાનો આપણે પછી મૂકીને આવશે તલવાની ના પી દેવાની દાદા કચેરો આવી જાડો દાદા એ મૂકી દો ચિંતન કી આશીષ અરે આઈએ છીએ શાંતિ રાખના જય જય શ્રી વરદાઈ માતા આસ્થા અને ઉપાસનાનું પર્વ નવલી નવરાત્રિને આડે હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે ત્યારે 9 દિવસ સુધી માની આરાધના અને ગુણગાન ગાયા બાદ નોમના દિવસે નીકળતો રૂપાલપલ્લીનો રથ માત્ર ગુજરાતમાં જ નહીં પણ દેશભરમાં પ્રખ્યાત છે જગતજનની શ્રી વરદાયની માતાજી એકમાત્ર શાસ્ત્રોક્ત પૌરાણિક પુરાવા રૂપ માઈ મંદિર છે જે ભલે 51 શક્તિપીઠના મુખ્ય સ્થાનકમાં સ્થાન પ્રાપ્ત નથી પણ વિશ્વમાં કરોડો ભક્તોની આસ્થા અને શ્રદ્ધાથી પ્રિય પૂજનીય અને દર્શનીય સ્થાનક મંદિર છે ગુજરાતના પાટનગર ગાંધીનગરથી માત્ર 13 કિલોમીટર દૂર આવેલા આ રૂપાલ ગામ આસો સુદ નવમી એટલે કે 9મી નવરાત્રિ મધ્યરાત્રિ બાદ શ્રી વરદાયની માતાજીનું સુપ્રસિદ્ધ વરખડાના લાકડાથી બનાવેલ પલ્લીમાં રથ ઉપર શ્રી વરદાયની માતાના ભક્તોની માનતા અને બાધાના લાખો મણ શુદ્ધ ઘીથી અભિષેક કરવામાં આવે છે દર વર્ષે અહીં લાખોની સંખ્યામાં ભક્તો રૂપાલના શ્રી વરદાઈ માતાના મંદિર અને પલ્લીમાં રથના દર્શન કરવા પહોંચતા હોય છે રૂપાલ પલ્લી મહોત્સવની રાત્રે ગામના 27 ચોકમાં ઘીથી ભરેલા ટ્રેલર જોવા મળતા હોય છે સમગ્ર પ્રસંગ દરમિયાન ગામમાં જાણે ઘીની નદી વહેતી હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાતા હોય છે એવું બોલવામાં આવે છે ખરેખર તો ઘીનો કાદવ કિચડ જ હોય છે શ્રી પલ્લીમાં રથના ઘી અભિષેકની આ પરંપરા મહાભારત યુગથી ચાલતી આવે છે અને આજે પણ એ પરંપરા યથાવત છે કહેવાય છે કે પાંડવોએ સોનાની પલ્લીમાં રથ પર ઘી અભિષેક કર્યો હતો પરંતુ અત્યારે વરખડાના ઝાડના લાકડાથી પલ્લીમાં રથ બનાવવામાં આવે છે પરંતુ સમય બદલાતા સોનું મોંઘું થયું પરંપરા સામાન્ય પહેલો બદલાવ કરીને સોનાની પલ્લીમાંથી વરખડાના લાકડાની પલ્લીમાં રથ બનાવવામાં આવતો થયો સમય જતાં વરખડાના લાકડાથી પલ્લીમાં રથ બનાવવામાં પણ સામાન્ય બીજો બદલાવ કર્યો પહેલાં ગામના મિસ્ત્રી ભાઈઓ ઇલેક્ટ્રિક સાધનો વાપર્યા સિવાય પલ્લીમાં રથ બનાવતા હતા અત્યારે લાકડા વહેરવાના ડેન્સામાં ઝડપથી પલ્લીમાં રથ બનાવી દેવામાં આવે છે જય જય શ્રી વરદાઈ માતાજી રૂપાલ પલ્લી મહોત્સવ પરિવર્તન અભિયાન 2023 આ દેખાય છે તે ટ્રેલર ઘીનો સ્વિમિંગ પુલ છે દુનિયાનો પહેલો ઘીનો સ્વિમિંગ પુલ રૂપાલ ગામમાં પલ્લી મહોત્સવની રાત્રે 12 વાગ્યા પહેલાં પલ્લીમાં રથ ઉપર શુદ્ધ ઘીનો અભિષેક કરવા રૂપાલ ગામ સિવાયના 10 લાખ ભક્તોની મનોકામના પૂરી થયા પછી ભક્તો રૂપાલ ગામમાં પલ્લી મહોત્સવમાં પવિત્ર ભાવ સાથે સાચા દિલથી માનતા અને બાધાનું શુદ્ધ ઘી અભિષેક કરવા લઈને આવે છે આ શુદ્ધ ઘી જમા કરવા માટે કેમિકલવાળા બેરલ ટ્રેલર દરેક ચોકમાં રાખવામાં આવેલા હોય છે ઘી જમા કરવાનો આ એક જ વિકલ્પ છે પરંતુ રૂપાલ ગામના 8 થી 10 સ્વયંસેવકો આ ટ્રેલરમાં ઊભા રહી ધમાલ મસ્તી કરતા નહાતા હોય છે વિકૃત આનંદ લેતા હોય છે પલ્લી ઉત્સવની કોઈ પવિત્રતા જળવાતી જ નથી 5000 વર્ષ પહેલાં પાંડવોએ શરૂ કરેલા પલ્લી મહોત્સવમાં ઘી અભિષેકની પરંપરામાં આજના કળિયુગમાં તોફાની નાસ્તિક યુવાનો ગામના સ્વયંસેવકો ઘીને અપવિત્ર કરી ભક્તોની શ્રદ્ધાને ઠેસ પહોંચાડે તેવું પાપ કરી રહ્યા છે જે ઘી અભિષેક કરવાનું બાકી છે તેમાં પોતે નાહી રહ્યા છે પલ્લી ઉત્સવમાં રાત્રે 12 વાગ્યા પછી પલ્લીમાં રથ ચોકમાં આવે ત્યારે 8 થી 10 સ્વયંસેવકો ટ્રેલરમાં ઊભા રહીને ટ્રેલર અને પલ્લીમાં રથની વચ્ચે લગભગ 25-30 સ્વયંસેવકો લાઇનમાં ઊભા હોય છે તે ડોલે ડોલે અપવિત્ર ઘી પોતે નહાતા હોય તેમ ઢોળતા વધ્યું ઘટ્યું અપવિત્ર ઘી 10 કરતાં વધારે સ્વયંસેવકો પલ્લીમાં રથ ઉપર ચડી ગયેલા હોય તે પલ્લીમાં રથના વચ્ચેની લાકડાની ચોકડી ઉપર અપવિત્ર ઘી ચઢાવી દેતા હોય છે ઢોળી દેતા હોય છે અભિષેક કરતા હોય છે આ અપવિત્ર ઘી જ્યોત ઉપર તો ચઢાવતા જ નથી
પલ્લીમાં રથ પર શુદ્ધ ઘીનો અભિષેક નહીં પણ માત્ર અપવિત્ર ઘીનો અભિષેક કરી પલ્લી મહોત્સવના સ્વયંસેવકો લાખો ભક્તોની આસ્થાને ઠેસ પહોંચાડી રહ્યા છે. રૂપાલ ગામના પાપીલાઓ નાસ્તિકો કોઈ દિવસ માતા શ્રી વરદાયની તમને માફ નહીં કરે. જય જય શ્રી વરદાયની માતાજી. રૂપાલ પલ્લી મહોત્સવ પરિવર્તન અભિયાન 2023. 1 ચમચી ઘીથી અભિષેક કરો. ઘીનો માનવ હિત માટે ઉપયોગ કરો. રાધેશ્યામ પટેલ 9023960692. ફક્ત વોટ્સએપ કરવો. પલ્લીમાં રથ એટલે માતા શ્રી વરદાયનીનો ખૂબ જ પવિત્ર રથ છે. લાખો ભક્તો પલ્લી રથને મા કહે છે. પલ્લી ઉત્સવમાં 10 કરતાં વધારે સ્વયંસેવકો પલ્લીમાં રથ ઉપર ચડી જતા હોય છે. પવિત્ર માતાના પલ્લી રથની ગરિમા, સન્માન, પવિત્રતા પણ નથી જળવાતી. પવિત્ર રથ પર ચડીને પલ્લીમાં રથનું અપમાન કરવાની પરંપરા બની ગઈ છે. પલ્લી મહોત્સવના સ્વયંસેવકો લાખો ભક્તોની આસ્થાને ઠેસ પહોંચાડી રહ્યા છે. રૂપાલ ગામના પાપીલાઓ નાસ્તિકો કોઈ દિવસ માતા શ્રી વરદાયની તમને માફ નહીં કરે. જે પલ્લીમાં રથ પર સળગતી પવિત્ર જ્યોતનો બાળકને સ્પર્શ થઈ લાખો ભક્તો ધન્યતા અનુભવી રહ્યા હોય તે જ રથ પર તે જ મા ઉપર ચડીને સ્વયંસેવકો લાખો ભક્તોની આસ્થાને ઠેસ પહોંચાડી રહ્યા છે. પલ્લીમાં રથ ઉપર ઘી અભિષેક કરવા બીજો કોઈ વિકલ્પ વ્યવસ્થા વિચારવી જોઈએ, નહીં કે પલ્લીમાં રથ ઉપર ગંદા પગે ઉપર ચડીને વર્ષોની પવિત્ર પરંપરાને અપવિત્ર કરવી જોઈએ. કોઈ પણ મહાદેવના મંદિરમાં શિવલિંગને કોઈ પગ નહીં અડાડે, ફક્ત માથું અડાડશે. ગણેશ મહોત્સવમાં વિસર્જન સમયે કોઈ ગણેશજી ઉપર ચડી નહીં જાય, તેમ પવિત્ર પલ્લીમાં રથ ઉપર કોઈએ ચડવું ના જોઈએ. પલ્લી મહોત્સવમાં કાદવ કીચડ થતું લાખો લીટર શુદ્ધ ઘી માનવ હિત માટે બચાવીએ. જય જય શ્રી વરદાઈ માતાજી. રૂપાલ પલ્લી મહોત્સવ પરિવર્તન અભિયાન 2023. પલ્લી મહોત્સવ એટલે માનવ દ્વારા જ માનવનું અપમાન કરવાનો તહેવાર. પલ્લીમાં રથ ચોકમાંથી નીકળી ગયા બાદ ટ્રેલરમાં વધેલું 50% કરતાં વધુ અપવિત્ર ઘી ટ્રેલરના દરવાજા ખોલી રૂપાલ ગામના રસ્તા પર ઢોળી દેવામાં આવે છે. પલ્લી મહોત્સવના સ્વયંસેવકો લાખો ભક્તોની આસ્થાને ઠેસ પહોંચાડી રહ્યા છે. રૂપાલ ગામના પાપીલાઓ નાસ્તિકો કોઈ દિવસ માતા શ્રી વરદાયની તમને માફ નહીં કરે. આરોગ્યમાં ઉત્તમ અમૂલ્ય ઘી ટ્રેલરમાં વધેલું 50% કરતાં વધુ ઘી કોઈને ખાવા માટે આપશો તો ગામની પરંપરા શું બદલાઈ જવાની? પાંડવોએ તો એવું પાપ નહીં કર્યું હોય. લાખો ભક્તોનું ઘોડાપુર ભીડ તેમાં ચાલતી હોય છે. ઘીના ખાબોચિયામાં ઊભા રહીને સેલ્ફી ફોટા પાડતા હોય છે. લાખો ભક્તોમાંથી કોઈ થૂકતું હશે, પાન અને મસાલા ખાધા પછી પિચકારી પણ મારતા હશે. ગામના રસ્તા પર ગામના કૂતરા, બિલાડી, ગાય, ભેંસ, ગધેડાએ શું નહીં કર્યું હોય? કેવી કેવી ગંદકી હશે? બીજી વાર ઉપયોગમાં ન લઈ શકાય તેવું કેમિકલવાળા બેરલવાળું ઘી, ના ખાવાલાયક, અખાદ્ય, માનવજાતના સ્વાસ્થ્યને હાનિકારક. ગામના રસ્તા પર પડેલું ઘી ગામના સામાજિક રીતે પછાત વર્ગના માનવો ડોલ અને ટબ લઈને ચઢાવેલા રસ્તા પર પડેલા ઘીને એકઠું કરતા જોવા મળે છે. સામાજિક રીતે પછાત વર્ગના માનવોની ગરીબીની મજાક બનાવતા લોકો તેમના ગરીબીના ફોટા પાડી અપમાનિત કરતા હોય તેમ લાગતું હોય છે. કહેવાય છે કે અર્પણ કરેલા ઘીનો ઉપયોગ માત્ર ગામના સામાજિક રીતે પછાત વર્ગના લોકો જ કરી શકે છે. પરંપરા છે તેમ કહીને, કરવટું છે તેમ કહીને વર્ષોથી સામાજિક રીતે પછાત વર્ગના માનવોનું શોષણ થઈ રહ્યું છે, અપમાન થઈ રહ્યું છે. વર્ષોથી દબાયેલો સામાજિક રીતે પછાત વર્ગના માનવો જાતે આ બાબતે વિરોધ કરી શકતા નથી અને તેને કોઈ સપોર્ટ કરવા પણ આગળ આવતું નથી. દર વર્ષે પલ્લી મહોત્સવ પહેલાં ઘણા દિવસ સુધી સામાજિક રીતે પછાત વર્ગના માનવો ગામને સાફ કરતા હોય છે. રૂપાલ ગામને સુંદર સ્વચ્છ બનાવે છે, પણ તેમને શું મળે છે? ગંદુ ગોબર, કાદવ જેવું ઘી. અભિષેક થયા વિનાનું ટ્રેલરમાં રહી ગયેલું ઘી પણ આપતા નથી. એ પણ જમીન ઉપર ઢોળી દેવાની માનસિક વિકૃતિ બતાવે છે. પલ્લી મહોત્સવ એટલે માનવ દ્વારા જ માનવનું અપમાન કરવાનો તહેવાર. અન્ય કોઈ પણ સમુદાય ઘીનો પ્રસાદ લેતા નથી. લોકોના પગ નીચે કચડાયેલું ઘી ખાવાનો અમાનવીય શ્રાપ અનુસૂચિત જાતિને કોણે આપ્યો? રાધેશ્યામ પટેલ, ફોન નંબર 90 239 60 69 2. ફક્ત વોટ્સએપ કરવો.